सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के विच मैं हरशरण कौर। अज के प्राइम टाइम के विच कई अहम खबरां ने। किसान लीडरां ने पंजाब के दो बीजेपी लीडरां सुरजीत कुमार जैनी और हरजीत गरेवाल के समाजिक बाईकॉट का ऐलान किया है। पंजाब दे विच उन्हां दे दाखले का विरोध करन दा भी सद्दा दिता है पंजाब वासियों नूं। होर भी कई अहम ऐलान किए ने। बुलेटिन के विस्तार दे विच तुहानूं दस्सांगे। हरियाणा दे विच अज मुख मंत्री मनोहर लाल ने एक महापंचायत करनी सी जिसका नाम रखा सी किसान महापंचायत। किसानां ने उसका विरोध किया है। किसानां दे उत्ते पुलिस दा कहर भी अज फिर वरिया है, जिस तो बाद मुख मंत्री का दौरा जरूर रद्द करना पिया। उन्हां दी महापंचायत नहीं हो सकी। जलंधर दे विच भी बीजेपी का समागम हो रहा सी। किसानां ने विरोध किया ਤਾਂ ਉੱਥੇ भी किसानों ते पुलिस दरमियान थोड़ी झड़प हुई है। तो मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का एजेंट दस्या है। उत्तरी भारत दे विच ठंड ने मुड़ तो जोर फड़ लिया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत विच अगले 3-4 दिनों तक कड़ाके की ठंड पैण की संभावना दी है मौसम विभाग ने। हरियाणा दे विच बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। जिहड़ा जहाज़ लापता हो गया सी उस जहाज़ का मलबा लभ गया है। जहाज़ दे विच सवार सारे जिहड़े 62 क्रू मैंबर ते यात्री सीगे उन्हां दी मौत हो चुकी है। एक बुरी खबर है। कल तो अमृतसर दे विच सारियां जिला अदालतां खुल जाणगियां ते अलास्का एयरलाइन ने मास्क ना पाउण वाले 14 यात्रियों की यात्रा दे उत्ते पाबंदी ला दित्ती है। सब तो पहला पंजाब दीयां खबरां विस्तार दे विच। पंजाब ਦੀਆਂ खबरां ਦੇ विस्तार ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला मौसम की गल करांगे। मौसम विभाग ने 12 ਅਤੇ 13 जनवरी ਨੂੰ पंजाब सने उत्तरी भारत ਦੇ ਵਿੱਚ कड़ाके की ठंड पैण की संभावना दी है ਤੇ ਸੀਤ लहर ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है। उत्तर पश्चिमी भारत के ज़्यादातर हिस्सों के विच खुश्क हवावां दे करके अगले 3 ਤੋਂ 4 दिनों के विच इसे तरह कड़ाके की ठंड है जिहड़ी जारी रहेगी। ऐतवार नूं बड़ी सीत लहर चली है। धुंध है जिहड़ी वो भी काफ़ी थावां ते पई है। सूरज का मुखड़ा नहीं दिखिया लोकां नूं ते ਠਾਰਨ वाली ठंड है जिहड़ी वो पूरा दिन ऐतवार नूं पैंदी रही है। तो इसे तरह ही सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार तक अजिही ठंड पैण की संभावना मौसम विभाग ने दिती है। घट्टो घट्ट तापमान हौली हौली 3 ਤੋਂ 4 डिग्री सैल्सीयस तक आ जाएगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत दे विच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली ते उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों के विच कड़ाके की ठंड पैण का अंदाज़ा मौसम विभाग वालों दिता गया। सो असी सारे लोगों को अपील करांगे कि ठंड तो जरूर बच के रहा जाए ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ कपड़ा लीड़ा ठंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ क्योंकि ट्राली दे विच जिन्ने क किसान आराम नाल सौ सकते हैं उन्ने ही सौ सकते हैं। बाकियां लई काफ़ी संस्थावां ने प्रबंध भी कीते ने, पर फिर भी असी जरूर अरदास करांगे कि उन्हां दी सेहतयाबी है जिहड़ी ओह बनी रहे। किसान लीडरां दे वल्लों ऐतवार नूं कोई प्रैस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, पर एक प्रैस बयान जारी किया गया। लोकां नूं सद्दा दिता गया है। पंजाब दे दो बीजेपी लीडर सुरजीत कुमार जैनी ते हरजीत सिंह गरेवाल जिहड़े कि किसानां दे खिलाफ बहुत ही इतराज़योग टिप्पणियां कर रहे ने, उन्हां ते इल्ज़ाम ला रहे हैं। तो किसान लीडर ने कहा कि इन्हों ने मर्यादा पार करते हुए किसानों के अंदोलन नूं तोड़न की कोशिश की है तो तोड़न का दावा भी कर रहे हैं। कदे किसानों नूं माओवादी दसदे ने, कदे कामरेड दसदे ने। तो किसान लीडर ने लोगों को अपील की है कि हरजीत गरेवाल और सुरजीत जैनी का समाजिक बाईकॉट किया जाए तो पंजाब दे विच इन्हां दी एंट्री का विरोध किया जाए। सो ये दोनों लीडर पंजाब दे विच ही रहिंदे ने। हुण जदों किसान लीडर ने एक तिखा ऐलान इन्हां दोनों के विरोध कर दिता तो पंजाब दे विच की इन्हां दी हालत होने वाली है इन्हां लीडरां दी, इस तो आपां अंदाज़ा ला ही सकते हैं। क्योंकि पिछले 3 महीनों तो लगातार पंजाब दे विच बीजेपी लीडरां दा विरोध है जिहड़ा ओह जारी हैगा। इस दे नाल ही किसान लीडरां ने पूरे भारत के लोगों को अपील की है कि 13 जनवरी नूं लोहड़ी का त्यौहार है जिहड़ा तिन्ने खेती कानूनां दीयां कापियां साड़ के मनाया जाए। 14 जनवरी नूं माघी का दिन हुंदा जिहड़ा उस मौके देश भर के वख-वख
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਰੰਪਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਫॉर ਫਾਰਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਨ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਯਾਤਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰਿਤੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। NAPM ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭੀਮ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰਿਤ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੰਨ ਲਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਗਵਾਉਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੈਮਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, SUV, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰਾਏ ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਵਰਾਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੈਮਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਕੈਮਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਘੜੂੰਦਾ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐਸਪੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਫਿਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਰਨਾਲ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਰਾਦੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੁਰਦੀ ਤੇ ਦਮਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 4 ਸਮਾਗਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੇ 4 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੰਗਾ ਰੋਕੂ ਵਾਹਨ, JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਭਰੇ ਟਿੱਪਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਟੱਪ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਰੋਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਣਵੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਧੀਰਨਵਾਸ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਗੰਗਵਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ 10,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰੋਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਭੁੱਗਾ ਬਾਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਹੋ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿੰਘੂ ਟਿੱਕਰੀਏ ਹੋ ਤੇਰਾ ਸਬਰ ਨਿਆਰਾ ਹੋ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕਰਦਾ ਨਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਮੋਦੀ ਗੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਮੋਦੀ ਗੱਪ ਚਲਾਈ ਹੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਅੰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋ ਦੁੱਲਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੋ ਉੱਠੀ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਹੋ ਲੋਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮਨਾਈ ਹੋ ਲਾਂਬੂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋ ਸੁਣ ਲੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹੋ ਸਮਝੋ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਫਾਹੀ ਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਪਰਸੋਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਦੇ ਮਾਈ ਹੋਕਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਹੈ ਮੌਕਾ ਦੇ ਭਾਈ ਹੋਕਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਝੋਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਸੋਕਾ ਦੇ ਮਾਈ ਹੋਕਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏਕਾ ਜਿੱਤੇ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਦੇ ਮਾਈ ਹੋਕਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਹੈ ਮੌਕਾ ਦੇ ਭਾਈ ਹੋਕਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਝੋਕਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਮੋਦੀ ਕੁਆਇਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੋ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਜਨਕ ਰਾਜ ਕਾਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਨਾ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਧਨੌਲਾ ਤੇ ਮਾਨਾ ਪਿੰਡੀ ਦੇ NRIs ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਕ ਰਾਜ ਉਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਕੈਨਿਕੀ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। कैप्टन अमरिंदर पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और कैसे कैप्टन साहब की पूरी ये कोशिश है कि किसानों के आंदोलन को समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए और पुत्र मोह से पीड़ित अपने बेटे को, अपने परिवार को ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के चुंगल से बचाया जाए। ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਰੌਸ਼ਨਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 32ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 32ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿੰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਸੈਣੇਵਾਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਵਾਦ ਪਿੱਛੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 320 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਕੈਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਫਾ 295 ਏ 153 ਤੇ 505 ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 2009 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਰਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਮੁੜ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਿ ਸੰਪਾਦਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰਸਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਰਸਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 34 ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੀ ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1800 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2 ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ H5N8 ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਨਾ ਹੀ ਆਂਡੇ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1,66,128 ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੋਲਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਸੂਚੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਆਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਭਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2611 ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 411 ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੀਵ ਰੱਖਿਆ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਕਦਾਵਾਸਰਾ ਬਰੋਪਾਲ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 411 ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ, 68 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਮੋਰ, 35 ਚਿੰਕਾਰਾ ਹਿਰਨ, 74 ਬਾਂਦਰ, 2005 ਰੋਜ਼ ਅਤੇ 99 ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਗੋ 에ਅਰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਇਲਟ ਮਿੱਕੀ ਮਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋ 에ਅਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੋ 에ਅਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਸ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ 88 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 6 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 6 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। 4 ਔਰਤ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਡਾਨ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਡਾਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਡਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲੰਬੀ ਉਡਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰੂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਭਰੇਗਾ ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰੂ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੈਪਟਨ ਜ਼ੋਇਆ ਅਗਰਵਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਪਾਪਾਗਰੀ ਥਨਮਈ, ਕੈਪਟਨ ਆਕਾਂक्षा ਸੁਨਾਵਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮਨਹਾਸ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ BSNL ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪੋਂਗਲ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੰਬੇ ਪਲਾਨ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 1999 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 365 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 386 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 2399 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 600 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 365 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 72 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੈਧਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 337 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਨਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ BSNL ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 398 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਡੇਟਾ ਤੇ ਵੌਇਸ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੌਇਸ ਕਾਲਿੰਗ ਤੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਸੁਨੇਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 100 SMS ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ UP ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਗਰਭਵਤੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੀੜਤ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਹਿਤ ਸਿੰਘ ਸਾਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ
ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧੀ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਫਤਿਹਗੰਜ ਪੱਛਮੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਕਾਰਤਾ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਬੋਇੰਗ 737 ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਕਾਲੀਮੰਤਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਤੀਆਨਕ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਰਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 62 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜਯਾ 에ਅਰ ਜੈਟ ਦਾ ਸੀ। ਨੇਵੀ ਦੇ ਡੁਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 10 ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਉਸ ਸਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਲਬਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2:36 ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ 에ਅਰ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਕਾਰਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ 2:40 ਤੇ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਈਨ SJY 182 ਸੀ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ 에ਅਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 199 ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। 4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਾਚੀ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਲਾਹੌਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਰਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੁਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਦੇ 11:41 ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਨੁਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੁਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਠੱਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਸਕਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਡੋਲਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਸਿਆਟਲ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਤ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ
ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 14 ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਸਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬੋਰਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਵੀ SGC ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਤੇ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਰਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ। ਕਤਰ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਦੋਹਾ ਤੇ ਰਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾ ਤੇ ਰਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੇਦਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦਮਾਮ ਤੋਂ ਵੀ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ।